Dear friends, the Law Evidence Act, we have seen the 4th and 5th chapter of the Evidence Act. This should be studied first because what is meant by oral evidence, what is meant by documentary evidence, what kind of oral evidence can be taken into account, what kind of documentary evidence can be taken into account, how the document is to be produced. In order to prove a document, whether the original should be produced or certified copy is enough, how to prove the contents of the document, when can give secondary oral evidence to prove the documentary evidence, when oral evidence can be excluded, when the oral evidence is admissible. So, in these two chapters, the Evidence Act says that anything or fact in issue or a disputed fact in issue should be decided either by way of direct oral evidence like heard, seen and perceived, or on seeing something opinion formed as per section 60, or by producing the document and giving oral evidence, we can prove only the direct evidence. If it is not direct evidence, that is not an evidence. That is the Evidence Act. நாம் சாட்சி சட்டத்தை பற்றி படித்துள்ளோம். இதுவரை பதிவுகள் பார்த்துள்ளோம். சாட்சி சட்டத்தில் 4, 5 பிரிவு சாப்டர். வாய்மொழி சாட்சியம், எந்தெந்த வாய்மொழி சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம், வாய்மொழி சாட்சியத்தை நேரடியாக பார்த்திருக்க வேண்டும் அல்லது நேரடியாக கேட்ட சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம், அல்லது அவர் உணர்ந்ததை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம், அல்லது ஒன்றை நேரில் பார்த்து அதை கருத்து வழங்கும் பட்சத்தில் ஒரு நிபுணராக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த கருத்தினை வாய்மொழி சாட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆவண சாட்சியங்கள், எவ்வாறு ஒரு ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும், எது சான்றிட்ட நகல், எது அசல், எது பொது ஆவணம், எது தனிப்பட்ட ஆவணம், எந்த ஆவணங்களை எவ்வாறு நிரூபிக்க வேண்டும், எதை பொறுத்தளவு வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்கலாம், ஒரு ஆவணத்தில் உள்ள சரத்துக்களை பொறுத்து யாரை விசாரித்து நிரூபிக்க வேண்டும், எந்தெந்த ஆவணத்தை எப்படி நிரூபிக்க வேண்டும், எந்தெந்த ஆவணத்தை பொறுத்தளவு வாய்மொழி சாட்சியம் அளிக்கலாம், எப்பொழுது வாய்மொழி சாட்சியம் மறுக்கப்படுகிறது, எல்லாமே ஒரு அசல் ஆவணமோ அல்லது சான்றிட்ட நகலையோ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து அந்த உள்ள சரத்துக்களை பொறுத்து எப்பொழுது வாய்மொழி சாட்சியத்தின் மூலம் நிரூபிக்கப்பட வேண்டும், சில ஆவணங்களுக்கு வாய்மொழி சாட்சியம் இல்லாமலே எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பது வரை இதுவரை பார்த்துள்ளோம். ஸோ ஒரு சாட்சியம் என்பது நேரடியான சாட்சியத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் சாட்சி சட்டத்தின் இந்த 2 சாப்டர்களில் நாம் படித்துள்ளோம். ஸோ ஒரு சாட்சியம் என்பது இந்த 2 டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ், ஓரல் எவிடன்ஸ், வாய்மொழி சாட்சியம், ஆவண சாட்சியம், நேரடியாக அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டும், அது சான்றிட்ட நகலாக எவ்வாறு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும், வாய்மொழி சாட்சியம் எவ்வாறு தாக்கல் அளிக்க வேண்டும் என்று படித்தோம். இதெல்லாம் நேரடியாக இருக்க வேண்டும். Then
whether in all circumstances, direct evidence is available. In certain circumstances, when there is no direct evidence is available. So, how to prove from other kinds of evidence, indirect evidence? That is the chapter 2 of relevancy of facts. So, what is meant by relevancy of facts? Evidence may be given in any suit or proceedings of existence, non-existence of a fact in issue or such other fact hereinafter declared to be relevant and of no others. So, section 5 what says? Section 6 to 55 defines what are the other evidence. Indirect evidence can be taken into by the court. They are not direct evidence. For example, a person is killed without having any eyewitness. So many murder happened, there is no eyewitness. A body is laying with so many cut injuries, brutally murdered. Then the body was recovered with severe injuries. So in this case, no oral direct evidence is available. Then how to collect the indirect evidence? So indirect evidence, what are the indirect evidence available? How to collect those evidence by the police? How to submit it? When the indirect evidence are relevant, that is to be considered. What are the indirect evidence are relevant? That is the discussed in the chapter from 6 to 55. In these sections, so many indirect evidence alone can be taken into account to prove a disputed facts in any suit or in criminal case. Suppose a murder case, there is no direct evidence. So the police can seek other evidences. What are the other evidences? If, as per I will go through certain sections, motive, preparation or previous or subsequent conduct, section 8. If a person is having motive to murder, there is a previous enmity. If motive is available, there is a quarrel between the deceased and the accused. In that motive alone, the accused murdered if any, what is the motive behind the murder? If the accused is arrested, the police can get motive to murder. If anything is available, that motive can be. Preparation, suppose if two persons are purchasing weapons or poison, whatever it is, to murder a person, if it is seen by some person, preparation. So in order to murder a person, something is prepared which is seen by some of the person. That person's evidence can be collected. They have purchased this weapon, they have purchased this pistol, they have prepared, they have made a conspiracy. So
These are the facts can be collected. Then in other way, admission. An accused admits the offense. In criminal matters, an admission by the accused is called confession. An admission made by an accused with regard to crime committed by him is called as confession. In civil case, it is an admission, but in criminal case, it is defined as confession. So, admission or confession when it is relevant. Section 24 to 30 deals with a police officer how can obtain confession from the accused, how far it is admissible, to what extent a confession given by these admissible. This is the one of the mode to collect evidence. So we have to read separately. Then section 32, dying declaration. A victim, while he is in deathbed, he is giving a statement either to the police or doctor or a judicial officer that this is what happened. This is injuries committed by so and so person, and thereby I am in deathbed. So it is a statement given by a person with regard to what happened, why he is on deathbed, because that causes his death should be proved subsequently. Before death of a person who is in deathbed, he will give a statement such a person caused my injuries or has given poison to me and orally he forcibly gave poison or giving threat or set fire on me and thereby I got burn injuries. If kind of statement who has caused these injuries, a victim statement given, that can be taken into account by police. That is the dying declaration. And how we can see it later. And special that section 45 of Evidence Act or expert's opinion. Suppose a injury caused by the accused, whether such a type of injury, what is the injury found on the person victim, what kind of a weapon can be used. These are the expert's opinion. But blood stained cloth or mud or any blood stained weapon are seized, then it is sent to expert serologist. He will give the opinion. This is the group found in the deceased blood group and the weapon contains the deceased blood. These kind of evidence can be indirect evidence. These are the indirect evidence. They are not direct evidence. So, these kind of evidence, that is the circumstantial evidence. In criminal side we can say
circumstantial evidence. In civil, likewise, res gestae, hearsay evidence is inadmissible. Res gestae, what is mean res gestae? So, the conduct, if a person res gestae means a hearsay evidence is admissible. So, in order to prove other than the direct evidence, how indirect evidence are admissible? What are the indirect evidence can be obtained police and can be collected by the police? This is the, so in this chapter it should be behind that of chapter 4 and 5, because once we read the first chapter 4 and 5, so the relevancy of facts means other than the direct evidence, indirect evidence. What are the indirect evidence are available? So, indirect evidence is relevant. இப்பொழுது சாட்சி சட்டம் சாப்டர் 2 evidence in a suit or proceedings existence, non-existence of every fact in issue, other facts hereinafter declared to be relevant now others. கீழே கண்ட பிரிவுகளில், அதாவது 6 முதல் 55 வரை உள்ள பிரிவுகளில் எதெல்லாம் இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸை பொருந்தும், நேரடி சாட்சியமில்லாத சாட்சியங்கள் எவைகள் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சாப்டரில் உள்ள 6 முதல் 55 வரை உள்ள பிரிவுகளில் நேரடி சாட்சியம் இல்லாத பிற சாட்சியங்கள், நேரடி சாட்சியம் இல்லாத பிற சாட்சியங்களை எவைகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. தட் இஸ் தி ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ இந்த 6 முதல் 55 வரை உள்ள பிரிவுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படி எந்த ஒரு சங்கதியை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அந்த நீதிமன்றத்தில், இப்போ சிவில் டிஸ்பியூட்னால் அது சம்பந்தமாக இந்த பிரிவுகளில் ஏதாவது ஒரு சாட்சியம் இருக்குமானால் இந்த பிரிவு பிரகாரம் இது எனக்கு தேவைப்படுகிறது என்று நீங்கள் சொல்லலாம். அதேமாதிரி கிரிமினல் சைடில் இந்த மாதிரி சாட்சியம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லலாம். இப்போ ஒரு புறநோட்டும் அல்லது ஒரு சேல் அக்ரிமெண்ட், ஒரு புறநோட்டை கையெழுத்து போட்டு ஒரு சாட்சி போட்டு ஃபில்லப் பண்ணி ஒருத்தனை கையெழுத்து போர்ஜரி பண்ணி போட்டு அவன் சாட்சி போட்டு ஒருத்தன் சாட்சியை போட்டு அழைச்சிட்டா ப்ரிசம்ஷன் இருக்குது, டெட்டு ப்ரூவ்டு டிகிரி பண்ணிடுறாங்க. இப்போ பிரதிவாதி அந்த கையெழுத்து போடுங்க. ஏன்னா இது டைரக்ட் எவிடன்ஸு. ஒரு அட்டஸ்டார் அண்ட் ஸ்கிரைபு, யார் பாண்ட் எழுதினாரோ சாட்சியமாக இருந்தாரோ, அது அன்அட்டஸ்டட் டாக்குமெண்ட்டு. ஒரு சாட்சியை போட்டு அவர் நிரூபிச்சிட்டாருன்னா, ஆமாம் இவர் தான் கையெழுத்து போட்டார், குப்சாமி தான் முன்னால் கையெழுத்து போட்டார், பணம் வாங்கினார்னு சொல்லிட்டாருன்னா கோர்ட்டு டிகிரி பண்ணிடுது. இப்போ பிரதிவாதிக்கு இந்த நேரத்தில் இது நேரடி சாட்சியம். பிரதிவாதிக்கு என்ன வழி நிரூபிக்கிறதுக்கு? கையெழுத்து என்னோடதில்லை அப்படின்னு ஒரு உதாரணத்துக்கு, இது பாண்டுலேயோ அல்லது அக்ரிமெண்ட்லேயோ கையெழுத்து நான் போடல, அல்லது ஒரு உயிரில் போர்ஜரி கையெழுத்து அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறார். ஸோ அந்த பாண்டை, அந்த வில்லையோ அல்லது அக்ரிமெண்ட்டையோ நாம் என்ன பண்ணுறோம், உடனே ஒரு நிபுணருக்கு அனுப்புகிறோம், கையெழுத்து நிபுணர். அவர்கிட்ட
அந்த ஒத்துக்கொண்ட சிக்னேச்சரையும் அந்த வழக்கில் இருக்கிற கையெழுத்தையும் பரிசீலனை பண்ணுறார். பண்ணிவிட்டு இது இவர் கையெழுத்து தான், இது இவர் கையெழுத்து இல்லைன்னு ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாரு. இஸ் நாட் அ டைரக்ட் எவிடன்ஸ். அவர் பாண்டு எழுதுந்தியோ யார் கையெழுத்து போட்டால் என்ன ஏது எதையுமே அவர் பார்க்கறதில்ல. பட் ஆனால் அவர் அந்த நிபுணர் இந்த கையெழுத்து யாருதுன்னு சொல்லி ஒரு அனலைஸ் பண்ணி, அவர் அதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறனால அனலைஸ் பண்ணி ஒரு சாட்சியம் கொடுக்குறார். ஸோ அந்த சாட்சியம் இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ், ஒரு எக்ஸ்பர்ட் எவிடன்ஸ் 45. ஸோ அந்த நிபுணத்துவ சாட்சியத்தை மூலம் அந்த கடன் அந்த பாண்டிலோ அல்லது அக்ரிமெண்ட்டிலோ அந்த உயிரிலோ அதை எழுதி கொடுத்தவர்களை கையெழுத்து என்று நிரூபிக்க முடியும். இது நேரடி சாட்சியம் இல்லாத சாட்சியமாகும். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பர்ட் அனலைஸ் பண்ணி இது கையெழுத்து அவர்களின் ஒப்பீனியன் கொடுத்து விட்டால் அந்த சாட்சியத்தை ஏற்று நிபுணரினுடைய நீதிமன்றம் பரிசீலனை செய்யலாம். அல்லது 73 எவிடன்ஸ் ஆக்டில் அந்த நிபுணரினுடைய சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல் வேண்டாமல் தானே கம்பேர் பண்ணியும் தீர்ப்பு சொல்லலான்னு சொல்லி நிறைய தீர்ப்புகள் உள்ளது. இதுக்கெல்லாம் நிறையா நீங்கள் சைட்டேஷன்ஸ் படித்தீங்கன்னா தான் ஒரு செக்ஷனுக்கு விளக்கமாங்க. அதே மாதிரி கிரிமினல் சைடில் ஒரு பாடி ஒரு 25 வெட்டு போட்டு நேரம் ரோட்டில் கிடக்குது. அது யார் கொலை பண்ணான்னு தெரியாது. பாடி பார்த்தோன்னே யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் 25 வெட்டு காயத்தோடு அங்கே கிடக்கிறாங்க, உடம்பு முழுக்க குத்தி இருக்குது, செத்து கிடக்கிறான்னு ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுறாங்க. அது கொலைன்னு ஆகிடுது. எல்லா கொலை கேஸுக்குமே நேரடி சாட்சியம் இருக்குதான்னா இல்லை. இப்போ இந்த கொலை கேஸுக்கு நேரடி சாட்சி இல்லை. அப்புறம் போலீஸ் எப்படித்தான் அந்த கொலையை நிரூபிப்பது? அக்யூஸ்டை பிடிச்சாருன்னா யார் அக்யூஸ்டு, அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ் எல்லாம் நீதிமன்றத்தில் போலீஸ் கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்கிறது தான் செக்ஷன் 6 55 வரைக்கும் எதில் கிரிமினல் சைடுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுதோ அதையெல்லாம் அந்த பிரிவுகளின்படி சாட்சியத்தை காவல்துறை அதிகாரிகள் சேகாரம் செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்து அந்த சாட்சிகளை அளிக்கும் பட்சத்தில் அது சந்தேகத்துக்கிடமின்றி நிரூபிக்கப்படுமானால் இன்டைரக்ட் சாட்சியம் தான் சர்க்கம்ஸ்டன்ஷியல் எவிடன்ஸுங்கிறோம். ஸோ அந்த இன்டைரக்ட் சாட்சியத்தை வைத்து ஒரு கொலை வழக்கை நிரூபிக்கிறது. நேரடி சாட்சியம் இப்போ என்ன சொல்லுது 60 நேரடி சாட்சியம் இருந்தால் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. நேரடி சாட்சியம் இல்லாத பிற சாட்சியங்களை எதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்த சாப்டர் 2 சொல்லப்பட்டிருக்குது. 5 சொல்கிறது தான். இப்போ ஒரு கொலை வழக்கு, ஆனால் அதில் என்ன சொல்கிறான்னா செக்ஷன் 5 எவிடன்ஸ் மே பி கிவன் எனி சூட் ஆர் ப்ரொசீடிங் எக்ஸிஸ்டன்ட் ஆர் நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட். இதில் இருக்கிறத கொலை நடந்தது என்று நிரூபிக்கவோ அல்லது இந்த பாண்டில் உள்ள கையெழுத்து என்னடதில்லை என்று நிரூபிக்கவோ நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட். இப்போ நான் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னால் அந்த கையெழுத்து என்னடதில்லைன்னு சொல்லி அந்த கையெழுத்தை நான் போடலைன்னு சொல்லி நிபுணரை வச்சு நிரூபிக்கிறது. அப்படி நிரூபித்தா அந்த கையெழுத்து பொய் என்ன முடிஞ்சது? தட் இஸ் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அந்த பொய் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னால் அந்த கொலை நடந்தது, ஒரு பாண்டில் கையெழுத்து போட்டால் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறது. மேபி கிவன் எனி சூட் மேபி கிவன் ஆர் ஹியரின் டிக்ளேர் டு பி ரெலவெண்ட். கீழ்கண்ட பிரிவுகளில் இந்தந்த சாட்சிகளை பொருத்தமான சாட்சிகள் என்று நாங்கள் வரையறை செய்துள்ளோம் சாட்சிய சட்டத்தில். அந்த பிரிவுகளின் அடிப்படையில் எந்த சாட்சியம் அளித்தாலும், அதாவது 6 முதல் 55 வரை உள்ள எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு சாட்சியத்தை கொண்டு நீங்கள் ஆஜர் செய்தால் அதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளலாம். இந்த 6லிருந்து 55 இல்லாத பிற சாட்சிகளை அளித்தால் இது இந்த ரெலவெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். இது எந்த சட்டத்தின் பிரிவின் கீழ் இந்த சாட்சியம் அளிக்கப்படுகிறது என்று கேட்டால் அது ரெலவெண்ட், அது அது பொருத்தமான சாட்சியம் இல்லை, இந்த பிரிவுகளில் வரவில்லை என்றால் நாம் ஈஸியாக அந்த வழக்கில் தருவோம். இப்போ போலீஸ் கேஸில் செக்ஷன் 8 என்ன சொல்லுதுன்னா மோட்டிவ். இப்போ ஒரு அக்யூஸை பிடிக்கிறாங்க, அக்யூஸ்டுக்குமே அந்த இறந்து போனவனுக்கு ஏற்கனவே தகராறு உள்ளது,
அப்படின்னு ஏற்கனவே இவங்களுக்குள்ளார தகராறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாட்சியத்தை வந்து சொல்கிறாங்க. இவங்க 2 பேத்துக்கெல்லாம் லேண்ட் டிஸ்பியூட் இருக்குது, அவங்க 2 பேருக்கு பண வரவு செலவு இருக்குது, அந்த மோட்டிவோட தான் இவன் போய் வெட்டி போட்டான் அப்படின்னு சொல்லி யாரோ ஒருத்தரும் அவர் டைரெக்டாக கொலை பார்க்கல. பட் ஆனால் அந்த அவங்க 2 பேத்துக்குள்ளார அந்த மோட்டிவ், கொலை பண்ணுவதற்கான நோக்கம் நிரூபிக்க ஒரு சாட்சியத்தை போலீஸார் மோட்டிவ் ஃபார் மர்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறோம். இந்த டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இருந்தாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸில் மோட்டிவ் இருக்குமானால் அது ஒன் ஆஃப் த சூழ்நிலை சாட்சியம், தட் இஸ் தி சூழ்நிலை சர்க்கம்ஸ்டன்ஷியல் எவிடன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். நேரடி சாட்சியம் இல்லாத பொழுது எந்தெந்த சூழ்நிலை சாட்சிகளை பொருந்தும் என்பதை பிரிவு 6 முதல் 55 வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் கிரிமினல் வழக்குகளுக்கு எந்தெந்த சட்டம் பொருந்தும் என்பதை நாம் தனித்தனியாக பார்க்கணும். இப்பொழுது உதாரணத்துக்காக இதை சொல்கிறேன். மோட்டிவ், ப்ரிப்பரேஷன். ஒருத்தர் போய் ஒரு கடையில் கத்தி வாங்கிட்டு வர்றான். அந்த கத்தி வாங்குறத அந்த கடைக்காரனை போட்டு சாட்சி, அந்த கத்தி சீஸ் பண்ணுறாங்க. அக்யூஸ்ட் போய் ஒரு கன்ஃபெஷன் கொடுத்து அந்த கத்தியை சீட் பண்ண அந்த கடைக்காரன் சொல்கிறான், ஆமாம் இந்த கத்தி விருதாக வந்து இத்தனை தேதி வாங்கினார், ப்ரிப்பரேஷன். அல்லது பாய்சன் வாங்குறாரு, ஏதாச்சும் ப்ரிப்பரேஷன், அல்லது துப்பாக்கி வாங்குறாரு. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சாட்சியத்தை போட்டு அதை கொண்டு வந்து நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருவி இங்கு தான் இது தயார் செய்யப்பட்டது என்று சொல்லலாம். ஆர் ப்ரீவியஸ் ஆர் சப்சிக்வெண்ட் கான்டாக்ட். இப்போ வந்து லாஸ்ட் சீன் தியரின்னு ஒன்று வைக்கிறோம். ஒரு கொலை நடந்த பிற்பாடு எங்கே போனால் வீட்டிலேருந்து ஒடியாரான் ஒருத்தன், திஸ் அந்த கொலை நடந்த வீட்டிலேருந்து ஒடியாரான். அதை ஒரு சாட்சி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திருஷ்யம் 2ன்னு ஒரு படம் வருது. அதாவது நம்ம பாபநாசம் படத்தில் எந்த சாட்சியும் இல்லாத கொலை பண்ணி எப்படி தப்பிக்கிறான் ஒரு கிரிமினலுங்கிறது அந்த படமே. ஸோ அந்த படத்தில் இப்போ 2வது பார்ட்டில் அவன் ஒண்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பிதைக்கிறான். அதுக்கு முற்பாடு அந்த பாடி எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியாதனால அதோடு அதை நிரூபிக்கிறேன்னு முடிக்கிறேன். 2வது பார்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து அந்த அக்யூஸ் வெளியே வர்றத ஒருத்தர் பார்க்குறான். அவன் வந்து உடனே தம் மனைவி ஏதோ ஒரு கொலை கேஸில் போய் 5 வருஷம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளியே வர்றான். வெளியே வந்து விசாரிக்கையில் அந்த அன்னைக்கு ராத்திரி இந்த அக்யூஸ் வந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே வந்தார் அப்படின்னு அவனை போட்டு அந்த இதையை பாடியை ரெக்கவரி பண்ணி, அந்த பாடியை ரெக்கவரி பண்ண பாடியை எலும்பு கூட கொண்டு டிஎன்ஏ டெஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க. அதை கதாநாயக கடைசியில் அந்த லேபுக்கு போய் அந்த எலும்பு கூட்டையே மாற்றி பாடி ரெக்கவரி ஆகிடுது. அந்த எலும்பு கூடு தான் கிடைக்கிது. 5 வருஷம் கழித்து இப்போ ஸ்டேஷனை தோண்டி அந்த படத்தில் அந்த எலும்பு கூட்டையே போய் அந்த லேபில் போய் மாற்றி எடுத்து அந்த எலும்பை கொண்டு வந்து எரித்து கம்ப்ளீட்டாக சாம்பலாக்கி தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிடுறான். கோர்ட்டில் கேஸ் நடக்குது, இவனை அரெஸ்ட் பண்ணி. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ டெஸ்ட் நாட் மேட்சிங்னு வந்துடுது. அந்த எலும்பில் இருக்கிற டிஎன்ஏவுமே டிசீஸ்டோட ஃபாதர் மதர், அந்த போலீஸ் அதிகாரினுடைய ஃபாதர் மதர்னுடைய டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த படம் முடிஞ்சு அதுலேயும் வந்து அந்த ஹீரோ தப்பிச்சு வெளியே வர்றார். ஸோ ஒரு சாட்சியத்தை எவ்வாறு ஆஜர் செய்வது, அதை எவ்வாறு முறியடிப்பது என்பதுதான் அந்த படம். ஸோ சாட்சியம் இல்லாமல் கொலை செய்தால் தப்பிக்கலாம் என்பதற்கு ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக அந்த படம் எடுக்கப்பட்டு என்று சொன்னால் மிகையாகாது. அதே போன்று அட்மிஷன் இன்னும் நிறைய இருக்குது, அது ஒன்று நான் பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நான் உதாரணம் சொல்ல, அட்மிஷன் ஒரு சங்கதியை பொறுத்து சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸாக இருந்தால் ஒருத்தர் ஆமாம் இது நான் செஞ்சது வாஸ்தவம்னு ஒத்துக்கிட்டால் அது வந்து சிவில் கேஸில் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்ட சங்கதி என்று அட்மிஷனை நிரூபிக்க வேண்டியதில்லை என்று. ஆனால் கிரிமினல் கேஸிலும் ஒரு ஆமாம் நான் இந்த குற்றத்தை செய்தேன் என்று ஒப்புக்கொண்டால் அதை பொறுத்தளவு எந்த அளவுக்கு அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும், 24 முதல் 30 வரை உள்ள பிரிவுகளில்
ஒரு ஒரு எதிரியின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளலாம், ஒப்புதல் வாக்குமூலம் எப்பொழுது நீதிமன்றத்தில் சாட்சியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது பற்றி பல்வேறு இதெல்லாம் அதில் பின்னால் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இது உங்களுக்கு இது இன்ட்ரடக்ஷன் சாப்டர்னால இதை சொல்கிறேன். அடுத்தது 32 பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு நபர் ஏதாவது காயமோ அல்லது தீ வைத்தோ அல்லது பாய்சன் குடித்தோ ஒரு இறக்கும் தருவாயில் மருத்துவமனையில் உள்ளார். தான் இந்த நிலைமைக்கு காயமாகி படுக்கையில் இருப்பதற்கு இந்த நிகழ்வு தான், இன்னார் எனக்கு பாய்சனை வாயில் ஊற்றி விட்டாங்க, இல்லது இன்னும் கொடுமை பண்ணதுனால நான் இந்த பாய்சனை சாப்பிட்டேன், எனக்கு என் மேலே சீமெண்ணெய் ஊற்றி தீய வச்சுட்டாங்க, அல்லது என்னை கத்தியில் குத்துனாங்க, இந்த காயமெல்லாம் அவர் கத்தியில் குத்தி தான் ஆச்சுன்னு சொல்லி இறக்கும் தருவாயில் ஒரு வாக்குமூலத்தை காவல் அதிகாரியிடமோ அல்லது மருத்துவ அதிகாரியிடமோ அல்லது நீதித்துறை நடுவரிடமோ ஒரு வாக்குமூலம் அளித்தால் அந்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் குற்றம் நிரூபிக்க முடியும். இப்போ இவங்க 3 பேருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கொலையும் யாருமே நேரில் பார்க்கறதில்ல. அந்த இறக்கும் தருவாயில் ஒருவன் பொய் பேச மாட்டான் என்பதற்காக அந்த வாக்குமூலத்தை வைத்து தண்டனை அளிக்கப்பட்ட வழக்குகளும் உள்ளது. அந்த வாக்குமூலம் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று பல்வேறு தீர்ப்புகளும் உள்ளது. இது ஒரு உதாரணம். அப்புறம் அதே மாதிரி கேரக்டர் கிரிமினல் சைடில் அக்யூஸ்னுடைய கேரக்டர் எவிடன்ஸ் விட முடியாது. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஒப்பீனியன் 45 எவிடன்ஸ் ஆக்ட். மருத்துவர் ஒருவர் ஒரு வழக்கில் காயம்பட்ட உடலை போஸ்ட்மார்டம் சடலக்கூராய்வு செய்து அவருடைய உடம்பில் என்னென்ன காயங்கள் காணப்பட்டது, வெட்டுக்காயம், குத்துக்காயம், அடித்த காயம், கிழிந்த காயம், மண்டை உடம்பு, எலும்பு முறிந்தது, இங்கெங்கெல்லாம் காயம், இங்கெங்கெல்லாம் ஃபேட்டல் இன்ஜுரிஸு எல்லாத்தையும் எழுதி அதை புலந்து எல்லாமே பார்த்து என்ன காயங்களினாலும் இரத்தப்போக்கினாலும் அவர் இறந்துள்ளார். டாக்டர் நேரடி சாட்சியம் கிடையாது, அது கொலையை கண்ணில் பார்க்குறது, இது இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ். அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு வெப்பன் சீஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு அருவாள், இந்த மண், இறந்து போனவுடைய ரத்தம் மாதிரி இதெல்லாம் இது பண்ணி அந்த வெப்பன் அந்த துணியெல்லாம் அனுப்புகிறாங்க. அந்த கொலை செய்ய பயன்படுத்திய அந்த ஆயுதத்தில் உள்ள இரத்தமும் இறந்து போனவருடைய இரத்தம் மேட்ச் ஆகிறது என்றால் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எக்ஸ்பர்ட் எடுக்கிறாங்க, இவன் வீட்டில் இது இருக்குதுன்னு சொல்லி. சில சமயம் கொலை நடந்து ஒடியார வெடிய இல்லை அது அந்த செத்து போனவனும் எதிரி கடைசியாக போனாங்க, அதுக்கு பிற்பாடு அவர் செத்து போயிட்டார், கொலை உண்டு கிடந்தார். இந்த மாதிரி நேரடி சாட்சியம் இல்லாத மறைமுகம் சாட்சியங்களை நீதிமன்றத்தில் சேகாரம் செய்து இந்த மறைமுக சாட்சிகள் என்னென்ன என்பதுதான் 6 முதல் அது வரையறை செய்யப்பட்ட 55 வரை வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ நேரடி சாட்சியம் இல்லாத இன்டைரக்ட் மறைமுக சாட்சியங்கள் எவை என்பதுதான் ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் என்று வரையறை சாட்சிய சட்டத்தில் செய்யப்பட்டது. தட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆர் டிக்ளேர்டு. இட் இஸ் கிளியர்லி டிக்ளேர்டு தட் தி ஃபாலோயிங் sections clearly declare that the following evidence can be given. The following evidence can be collected to prove a fact in issue, murder or execution of bond or execution of agreement.
So these are the material evidence to be collected. They are not direct evidence. So this is the introduction to the relevancy of facts. So relevancy of facts means நேரடி சாட்சியம் இல்லாத பொழுது பிற சாட்சியங்கள் எவைகள் என்று சாட்சிய சட்டத்தில் வரையறை செய்யப்பட்டதுதான். அது வரையறை செய்யப்பட்டது என்பது என்னென்ன வரையறை கீழே கொண்ட பிரிவுகளில் வரையறை 5 கூறுகிறது. 5க்கு பின்னால் 6 முதல் 55 வரை உள்ள பிரிவுகள் அது எதை பிற சாட்சியங்கள் என்று பல்வேறு சாட்சியத்தை வரையறை செய்துள்ளது. அவை என்ன என்பது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம். ஸோ with this I will conclude. Then after this is the other evidence available. They are not direct evidence, indirect evidence. Then next we are going to see burden of proof. That is the who has to prove a case, who will file the case, who has to prove a case, and so many chapters are there. Their burden of proof, burden of who has to prove. In both parties are there, plaintiff and defendants are there. In criminal side, prosecution has to prove. The burden lies on the prosecution to prove beyond reasonable doubt. In civil side, whether plaintiff or defendant has to prove. So the burden lies on whom? That is the burden of proof. Estoppel. These are the basic things. Then the witnesses. Who can be examined as the witnesses? That is the witnesses, chapter 9. How the witness can be examined. Way of this is the only the evidence act. So first, what says, what is direct evidence, what are the indirect evidence are available, who has to prove a case, who are to be examined as a witness, how the witness can be examined. This is the basic. ஸோ சாட்சிய சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறது என்றால், இப்போ நாம் இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ் எவை என்று பார்த்தோம். அடுத்தது ஒரு வழக்கை பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் யார் நிரூபிக்க வேண்டும் என்பது பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் என்று ஒரு சாப்டர் 7 உள்ளது. வாதி நிரூபிக்க வேணுமா, பிரதிவாதி நிரூபிக்கணுமா. கிரிமினல் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா பர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ப்ராசிக்யூஷன் பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்னு கான்ஸ்டியூஷன் ரைட் கொடுத்துருக்குறாங்க. சந்தேகத்துக்கிடமின்றி நிரூபிக்க வேண்டும். சிவில் சைடில் வாதியா பிரதிவாதி, எந்தெந்த வாதி எதை நிரூபிக்க வேண்டும், பிரதிவாதி எதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அது. அடுத்தது யாரை சாட்சியாக விசாரிக்கலாம் என்பது அடுத்த சாப்டர். சாட்சியரை எவ்வாறு ஒரு நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்க வேண்டும், முதல் விசாரணை, குறுக்கு விசாரணை, மறு விசாரணை, அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கணும், எப்படி கேள்வி கேட்கணுங்கிறதான் 135 106 வரைக்கும் பொய் சாட்சி இதெல்லாம் சொல்லுது. ஸோ இதெல்லாம் இதுதான் எவிடன்ஸ் ஆக்ட். இவ்வளோதான் எவிடன்ஸ் ஆக்டு. ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி able to understand what is evidence act. So I will explain each and every chapter in next classes. Thanking you for watching.